वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के चौथे सैशन जो कि न्यूयॉर्क विखे हो रहा है, आप जी सारिਆਂ का बहुत बहुत स्वागत है। देश विदेश ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ संगतां का बहुत बहुत स्वागत है। आओ गज वज के फतेह की सांझ पाइए तो सैशन की शुरुआत करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट जो कि सरबत खालसा 2015 के मते चों निकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रणाई हुई है सरबत खालसा ते अकाल तख्त के मूल सिद्धांतां। अज जिथे असी आप जी दे नाल चौथे सैशन जो कि न्यूयॉर्क की धरती विखे होया, पहला सैशन फ्रांस, दूसरा यूके, तीसरा कैनेडा ते चौथा हुण न्यूयॉर्क की धरती ते USA विखे होया। कल साडा एक सैशन होया जिहदे विच काउंसिल मैंबरस ने अपनियां अपडेट्स दित्तियां और पंथक एजेंडा विचारे गए। अज असी जिहड़ा इस नूं तुहाडे सारिआं नाल साझा करांगे जो कि वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट की की विजन है तो किस तरह असी पिछले जिहड़ा कुछ सालों के जो जो काम किया है वह भी आप जी दे नाल साझा किया जाएगा। तो नाल ही नाल जिहड़े साडे कुछ स्पीकरस ने जिन्हें कि कैंपेन्स चला रहे हैं, चाहे वह सिख पेरेंटिंग के नाल रिलेटेड होए या सेविंग पंजाब के नाल, उहदे बारे भी आप जी दे नाल जिहड़ी है वो जिहड़ी है विजन साझी की जाएगी। इस तो पहला कि असी इस प्रैस सैशन, इस प्रैस ब्रीफिंग सैशन की शुरुआत करिए, सब तो पहला असी याद करना चाहुंदे हां कौम के वो शहीदां नूं जिन्हां दा कि कल जिहड़ा शहीदी दिहाड़ा आ रहा है, वो ने हरजिंदर सिंह जी जिंदा ते सुखदेव सिंह जी सुखा, जिन्हां ने जरनल वैद्या नूं सौदा ला के सिख कौम की पग जिहड़ी है वो मुड़ दोबारा बहाल की। आओ गज वज के जकारे के रूप में उन्हां शहीदां नूं याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दईए। बोले सो निहाल। सो अज जिथे असी कौम के शहीदां नूं याद कर रहे हैं, उत्थे वर्तमान समय विच सिख कौम के दरपेश चुनौतियां ते नाल ही नाल जिहड़ियां अचीवमेंट्स ने उन्हां दे बारे भी गल करांगे। इस तो पहला असी इस प्रैस सैशन की शुरुआत करिए। मैं बेनती करदा साडे स्पीकर ऑफ द हाउस डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, हू नीड्स नो इंट्रोडक्शन, असी सारे जानते हैं कि एक एक्टिविस्ट ने, मीडिया परसनैलिटी ने और लंबे समय तो बड़ी बरीकी दे नाल जिहड़ी जियोपॉलिटिक्स है जिहड़ी सिखां नूं इंपैक्ट करती है, अफैक्ट करती है, उहदे ते जिहड़ा मीडिया के रूप दे विच सन्मुख होके संगतां नूं गाइड भी करते हैं और एक स्टेट्समैन के तरीके दे नाल जिहड़ा सिख कौम बारे सोचते हैं। तो अज असी बहुत इस नूं वडभागी अपने आप नूं समझते हैं कि जिन्हां ने कल दे सैशन विच जिहड़ी है वो साडे स्पीकर की सेवा निभाई। सो अज असी बेनती करते हैं स्पीकर साहब नूं कि अज दे इस प्रैस ब्रीफिंग सैशन बारे भी संगतां नाल इनफॉर्मेशन की जिहड़ी है सांझ पाण ते नाल ही नाल थोड़े समय विच सिखां दे सन्मुख, सिख संगतां दे सन्मुख वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट की एंबिशन ते उहदे जिहड़ा कह लो भी कैरेक्टर है वो आप जी सारिਆਂ दे सामने रखण। बेनती है डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, स्पीकर ऑफ द हाउस। बल छुटक्यो बंधन भरै, कछु न होत उपाय, कह नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। न्यूयॉर्क शहर दे प्लाजा लगाड़िया होटल ऑडिटोरीयम तो अज दुनिया भर तो वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के डेलीगेट जिहड़े पिछले कल तो पंथक विचारां कर रहे सन, अज फाइनल सैशन है तो ये दुनिया भर के अड अड TV चैनल्स राहीं, रेडियो स्टेशनस राहीं जां आउण वाले दिनां च प्रिंट मीडिया राहीं साडे वीरां भैणां तक वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के इस चौथे सैशन का सुनेहा पहुँच रहा है और पहुँचेगा। इस गल का भी साडियां यादां दे विच ठीक अज तो 31 वरे पहले जदों इत्थे अज असी गलबात कर रहे हैं, साडे साउथ एशिया के होराइजन ते 9 अक्तूबर की सवेर होने वाली है तो साडे दो कौमी नायक, महान योधे, खालिस्तानी गगन दे चमकदे सितारे भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा की भी ये अखीरली रात है इस प्लैनेट ते।
ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੂਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯਰਬਦਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਅਖੀਰਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਵਰਸ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਧੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਇਹ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਾਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਠੀਕ 18 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਟਵਾ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਉਸ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਢੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡੇਟ ਲਾਈਨਸ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਸਮੰਜਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੋਸਟ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤਾ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਔਰ ਠੀਕ ਇਹ ਵਿਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਠੀਕ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਕਫ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹੀਲਾ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ 37 ਵਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਸਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ objection if the brave Sikhs of Punjab are given a province in the north of India so that they may also be able to enjoy, experience the glow of freedom। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
37 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੀਜਨਾਸ਼। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਅੱਜ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ 39 ਵਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਨੈਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈਂ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। 2015 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਰਕਧਾਰੀ, ਔਰ ਜੇ ਪੋਸਟ 84 ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ੀਏ, ਭਨਿਆਰਾ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ 2015 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਰੋਹ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਸੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੇ ਸਫਾ ਵਿਚਾਏ, ਇਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੂਟਸ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ 2015 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਔਰ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਕ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 2015 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ। TV 84 ਚੈਨਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਚੱਬੇ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮਤੇ ਕੀਤੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਵਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ,
क्योंकि उन्हों की सरप्रस्ती है। इसे सरबत खालसा ने 2015 ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੂਟਸ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ अपनी स्ट्रेंथ कढ़ी है। बेशक स्ट्रगल्स के हवाले नाल असी कुर्दां दी पार्लीमेंट, फलस्तीनियां दी पार्लीमेंट, आर्मीनियंस दी पार्लीमेंट बहुत सारी गल कर सकते हैं, पर असी स्टिक करांगे अपनी उस परंपरा के तहत। और किवें इन्हां अगले 2015 तो बेशक अज असी 8 साल बाद गल कर रहे हैं, कोविड ने 2 साल ज़ाया किए, लेकिन अज जिहड़े बेबी स्टैप पहली ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁਮਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਦੂਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕੌਂਸਲਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਵੇਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਟਬੈਕੋ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਏ, ਕੋਕੇਨ ਹੋਏ, ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਝੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਰਾਜ ਤਿਸੀ ਕਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੋਏ ਉਸ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਹਾਰੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅੱਗੋਂ ਭਈਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਛ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੰਮਣੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਵਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਫੂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਟੋ ਦਾ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 39 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ
ਔਰ ਇਹ 39 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ, ਬਲੂਮਬਰਗ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਲੰਡਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਈਵਨ CNN ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਤਿਨ ਵਾਂਗ ਜੋ ਕੰਮ KGB ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ UK 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਿਦਕ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦਹਾਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਇਹੀ ਰਾਹ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। FBI ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮੋਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਿੱਥ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਲਬਰਨ ਹੋਏ, ਸਿਡਨੀ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਹੋਏ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਓਪਰਚੁਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲਾਈਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਚਰਚਲ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਮਿਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਝਲਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਦ ਹੋਏ ਕੀ ਗਮ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਗਿਆ, ਕਿਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ UP ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਬੈਕਬੋਨ ਦੀ ਪੇਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਕਾਦ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹੌਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸਕੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵਰੋਸਾਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ
ਇਸ ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 2015 ਦੇ ਮਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 2015 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ। ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ SGPC ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮੋਟੀਆਂ ਡੋਮੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲਸ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ
कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਰੀਜਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। US, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 10 ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ 10 ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਉਂਸਲ, ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੋਮੇਨਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਲੌਬਿੰਗ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੌਬਿੰਗ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਲੌਬਿੰਗ ਹੈ US ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਨੀਅਰਲੀ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਤ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ, ਸਿੱਖ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਕੋਰਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨਸ ਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ US ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ NGO ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ UK ਰੀਜਨ ਦੇ ਔਰ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਬਗਾਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਸੂਸ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਸੂਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਬੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਰੱਖ ਲਈ ਯੋਗ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2 ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਥਾਯੋਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਠਾਰ, ਉਸ ਠਾਰ ਤੇ ਉਹ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਉਜੜਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਖਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਕੋ ਸਪੀਕਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰੋ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ,
ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੂਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜੁਝਾਰੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉੱਭਰੇ ਤੇਤੇ ਲਿਓ ਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭੋ ਖੋਵਣਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਈਦ ਪੁੱਗ ਖਲੋਵਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਦ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਈਦ ਦੇ ਚੰਦ ਦੀ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,
ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸੇ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਹੋਏ ਚਾਹੇ UK ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ, TV ਸੱਜਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਆਏ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜੋ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜੋ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਹਨ, 10 ਕੌਂਸਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ ਕੌਂਸਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਜੋ 5 ਰੀਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ
ਜੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹਨ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪਿੱਛੇ 2 ਵੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਖੂਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋਂ 2 ਵੀਕ 3 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਡ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਹਨ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਨ, ਕਿਲਰ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਏਕ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਥਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਚੈਲੰਜਸ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ UK ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ, CEO ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ 30 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਖੂਬੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, UK ਤੇ EU ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ।
ਸਤਿਗੁਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ UK ਤੇ EU ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਆਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ UK ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਸਲਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਦਾਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਲੋ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ UK ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੇਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 3 ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗਈ ਆਪਣੇ our political prisoners currently in India at the moment that have been in jail for the last 30 years, World Sikh Parliament has been at the forefront in fighting for their quick release। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਏ। ਦਾਸ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 30 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 30 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਗਭਗ 10,000 ਦਿਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ। 10,000 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ
ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ UK ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ TV ਸ਼ੋਅ, ਵੈਬੀਨਾਰ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ। TV ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ UK ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਅਹਿਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਉਹ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਰਮਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਪਾਏ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ, ਹਰੇਕ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪੰਜਵਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮੁਸ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ UN ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ICJ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ I had the opportunity, was given the opportunity last year, January, to attend the United Nations for the 53rd session. And the topic was the demonization and otherization of minorities. ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। I spoke particularly about the fascism in India at the moment, regarding Hindutva and how minorities in India are being discriminated on a huge level. Straight after that,
जनवरी तो बाद मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ there was an international water conference which took place in 1977 and I was invited to come speak about Punjab's issues. You can see the posters on the actual screen there. And this event was a once in a generation event where we were given the chance to display some of the research we have done on Punjab's groundwater depletion. And I will share some of them statistics with you guys here today. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ. But one of the things that took place within these chambers, the opening ceremony, the open conversation was the biggest extractor of groundwater in the entire country, in the entire world, is India. Even after China, even after America, we are extracting the most, well not we, India is extracting the most groundwater, more than any country in the world. And I had read the last 5 groundwater reports on India. And the statistics show that Punjab was number 1 by a huge margin in groundwater extraction. ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ that means in the entire world Punjab is number 1 for groundwater extraction. And what does that mean? Why is it important? Well, I'll tell you why it's important. We're known as the bread basket. We feed the nation. If the nation relies on Punjab, where we procure 42% of its wheat, feeding 1.4 billion people, 16% of its cotton, 20% of its rice, and that is being parched of water, then what is the future? So, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ we did a lot of education campaigns. Jagjit Singh will be explaining. He's creating these courses, the Sikh parenting course. He's doing many other courses such as the Enlightenment course, which has also been done. Saving Punjab set up a few projects such as a dissertation project, so reaching out to the academics of the next generation, asking them to do their thesis or their studies on their PhDs, Punjab specific, so that it's a mutualistic relationship. We already have research which we could help them with, but they are producing research which will give us a fresh lens and a fresh pair of eyes on the issues in Punjab. So this was the regional update. I'm going to regional the update de diti a. Das hun kuch ku galla karuga apne saving Punjab di jiri research bare. I'm going to just share a few statistics with what the current situation in Punjab is. Bear with me. World Sikh Parliament एक बहुत ਵੱਡੀ umbrella organization. The World Sikh Parliament is a huge umbrella organization spanning across many countries and many organizations coming together to be a government in exile. I feel it. I feel like it's a nation. We're acting like a nation without a state. What's stopping us from acting as such? Within that organization, there's a small organization named Saving Punjab. And all what we are a research-based educational organization. What do we do? In simple terms, we research what is currently going on in Punjab using both secondary and primary data. Our researchers are collecting data to understand the scale, the magnitude, and exactly how specific and what the sustainable solutions to these issues in Punjab could be. Now, we have currently over 20 volunteers that are academics, 4 of them are PhD in agriculture and the drugs issues, and they are looking at the current issues in Punjab to find sustainable solutions.
So just to give you a bit of an idea of how big and what Punjab is a tiny state in the north part of India. And it's only a 1.5% geographical area. It's tiny. And if you were to compare Punjab to a country in terms of its geographical area, it's around the size of Costa Rica. In terms of Punjab's population size, Punjab has a population of around 28 million, verging on about 29 million now. And Punjab is only 1.9% of India's total population. So we are just a tiny fraction with a tiny percentage. But 28 million as a population is not a small amount. 30 million ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ population size ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ population ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਆ, Nepal the population size ਕੀ ਹੈ? What is the population size of Nepal? It's around the same, 28 million. Nepal has the same population size as Punjab. So if we're talking about Punjab's issues, it's equivalent of me talking about the amount of issues that might be in a country the size of Nepal. Now the issues in Punjab are not isolated. ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ isolated ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. Every single part of them issues are connected to other issues. How? I'll give you an example. Agriculture, kisani. If I'm in agriculture, I need water. Pani jaruri hai. But if your water's running out, that directly will link to mental health illnesses, depression, anxiety. And mental health illnesses are directly in correlation with health and debt. And debt is directly linked to crime. Crime is again linked to unemployment. And all these things, eventually, they have some kind of domino effect. If I'm ill, I have to pay my medical bills. If I can't pay my medical bills, I'm going to be in debt. If I'm in debt, I might resort to drugs because I need to deal with my mental upset. So it's how we see Punjab's issues not as one isolated statistic. We see them as a huge, I'd say a web. And once someone falls into that web, it's very hard for them to get out of that web. ਇੱਕ ਜਾਲ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਚੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਉਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਆ? ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, out migration. There's only one solution that Punjabis are hearing or seeing, and America knows it, Canada especially knows it, Toronto. From all the issues that are surrounding Punjab, there's only one solution that Punjabis are seeing right now, and that's migration. I'm going to start my story of Punjab with water. Water is absolutely central and paramount to Punjab. Why? Because the name is based on water. Punjab is the land of 5 rivers. Punjab da naam 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕੋਹਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸਾਜੀ ਆ, ਜੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। This is why water is the basis of life. You could live, maybe weeks without food, but it's only days that you can live without water. Now, to understand why Punjab, the land of 5 rivers, has an issue with water, I want you to focus on some of the statistics I'm going to show you. Punjab has 5 rivers. The 5 rivers of Punjab have a natural allocation of 17.17 million acre feet of water annually. Let me explain what million acre feet means. In 1 acre of land full with 1 foot of water is 1 acre foot. We have 17.17 million acre feet. And just on the statistics of that, that is the allocation that is flowing through the rivers of Punjab at the moment.
Well, not at the moment. Because what was done, Punjab's water was dammed illegally, and I'm going to say illegally, without, not my opinion, this is statistical information. Please look up the 1966 Reorganization Act, Act 78, Act 79, and Act 80, where Punjab's water was unconstitutionally against international riparian law by the World Bank. Punjab's waters were diverted to other states. Punjab currently only gets around 25% of its allocated water. गैर कानूनी तौर दे उत्ते unconstitutionally anti-riparian laws दे मुख रख के पंजाब दा पानी वंडिया गया बिना पंजाब नूं पुछे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच चेंजां कीतियां गईयां कि पंजाब दा जिहड़ा पानी इहदी एलोकेशन वखरी कीती जावे. Now, because there was no influx of water for the last 30 years, farmers needed to irrigate their fields. What did they do? The next statistic I want to bring your attention to is canal irrigation and tube well irrigation. Why is this an issue? Naturally, पहला थोड़ा जड़ा सिंचाई हुंदी सीगी और नहरी सिंचाई हुंदी सीगी पर जदों दरिया खाली हो गए नहरी सिंचाई नहीं रही फिर की कीता गया मजबूर किसानां नूं ट्यूबवैलां लाणियां. It became paramount that the farmers had to use tube wells. My calculation, out of the 50,362 square kilometers of Punjab, the cultivatable land is around 40,200 square kilometers, out of which is being cultivated on is around 40,000 square kilometers. So if you look at the cultivated land, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, around 95%. If you look at the statistics of 40,000 square kilometers of land that is cultivated at the moment, we have 1.6 million tube wells. The statistics I calculated that within 1 kilometer radius, we have 16 tube wells pumping up groundwater. Now what's the issue? If tube wells increased, what happened to the groundwater? Depleted. Depleted to such a level now that experts are saying Punjab is going to become a desert. The statistics you can see for yourself. The statistics are showing that Punjab is becoming in a red zone further and further and further. Not just my statistics, NASA is saying it. These statistics are from NASA which show Punjab is in a critical red zone for its water. And again, other studies that we have done, you can go check this on the Saving Punjab website, which show that 80%, 82% now, that is last year's statistic. The new statistic is 82% of the zones underneath groundwater are now in red. What is this done? Because the groundwater is depleting, we are now getting uranium-rich water. So Punjab is #1 for uranium. Not just for uranium, for arsenic. We're the highest in terms of arsenic contamination in the entire country. Just this 1.5 geographical area. And out of that, the majority of Punjab's budget is going to water issues where it's being used to reline canals where the water's been taken out of Punjab. Fluoride. If you look, anyone that knows where fluoride and what that does to mental development, it's huge. You can see Punjab is the highest in terms of its arsenic, but when you see it in terms of its fluoride contamination, #2. Why? Look at the increase from the Green Revolution in pesticides, fertilizers. Punjab was used as an experimental state in which these pesticides and fertilizers were originally given for free to farmers. They became hooked. The land became hooked on these pesticides and fertilizers. And then we had so many problems. Pesticide consumption, Punjab the highest. And what does that do? This is a report by Cancer Research. Look where Punjab is. The highest. If you don't believe me, Google on your phones the word cancer train. There's a train that goes from Punjab every night that goes
from Batinda to Bikaner full of cancer patients. Why? Because Punjab has a huge cancer problem. Not me saying it. NBC News is calling Punjab the cancer capital of India. I'm not saying it. And you can see the high alert Punjab is on for its cancer issues. I'm going through this really fast. मैं बहुत जल्दी दे नाल presentation दे रहा क्योंकि मेरे को 5 मिनट ही आ ते स्लाइडां मैं उदा this is an hour and a half presentation. I'm trying to do it in 15 minutes, so excuse me if I'm rushing a little bit. But the research is there. The academics, I presented these research at the United Nations in the side room events of how Punjab the highest in terms of frequency for cancer, Punjab the highest for hepatitis C. Punjab is known as the hepatitis C. Look at the statistics. This tiny state of a 1.9 population, 1.53 geographical area, is the highest in heart disease, is the highest, second highest in diabetes related deaths, highest in hypertension, highest in women over 40 being blind, highest in terms of the arsenic in its water. It's got the highest data for hepatitis C. It's got the highest in obesity. The fertility rates are the highest. I'm going to show more statistics. Mental health. The statistics will blow your mind away. Across Punjab, is there any places where you can access, elderly can access help for mental health? There isn't. The facilities aren't there because mental health is a taboo subject. Farmer suicides fall in within these statistics. So, moving on, you can see again, the statistics speak for themselves. We're the highest in the entire country for medical expenses, more than the capital of India. We're the highest in terms of convicted people for drugs. We have got the highest. So I'm going on to the drugs topic. This document here is by the CIA government. You can see it. I can give anyone the reference that wants to have the reference to this document. It's by the CIA. It's about international drug trafficking. And they give a special mention to a place, Punjab, which they call the Golden Crescent. And the Golden Crescent is known as the major corridor of Asia's drugs. Kende ke Punjab ya jehda pure Asia di drug Punjab de corridor through jandi hai. And the statistics will blow your mind in terms of prices of drugs in Punjab compared to the rest of India. You go to Punjab to buy drugs, and you buy them anywhere else, the prices change 5-fold. 5 guna jada. So understanding why is this happening? If Bill Clinton once said that the Pakistan and India border across Punjab is the most volatile place on earth. It's the most heavily guarded place on earth, especially Punjab. If drugs are coming into Punjab, then why? If it's such a militarized area and so heavily guarded, how are the drugs allowed to come into India if it is that the drugs are coming from another state? Why is there no drugs in the other states that are border states? It's a question that needs to be asked. But looking at the statistics from 2000 to 2015, 2000 to leke 2015 tak, kidan thara drug da rate gaya, chitta kitho aaya, where did opium, where did heroin come from in Punjab? And not just that, this is a data by the Tribune. Alcoholism is the highest amongst children in Punjab. Think about that for a statistic. Your children have the highest statistic for drinking alcohol in the entire country, then what's your future? Moving on. Highest people convicted for drugs. Out of the 1 billion, 1.3 billion, 1.4 billion people, out of them that are convicted for drugs, 44% are from Punjab. Just imagine that statistic. We're just a 1.9 population. ਅਸੀਂ 2% ਦੀ population ਆ ਪਰ 2% ਦੀ population 45% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ highest in the NCRB NDPD Acts report, third highest in overdose deaths. We're the highest in terms of inmates that have addiction to drugs. You can see the story that's building. Industry. Statistics show that in the last decade, there's been 20,000 industries that have left Punjab. Why? Kyun industry gayi? Special economic zones that were created outside of Punjab to send the industry out. And then, not just that, the muscle drain and the brain drain. I'm going to show you a statistic now. Please look at it with the utmost attention.
This is a statistic from last month about the migration out of Punjab. Believe it or not, that top number, that top line there is Punjab. Compared to India, we have tenfold out migration, more than any other state. The national average for people migrating per 10,000 is 132, but the average of India is 1,000. Fertility. Look at the statistics for yourself. The percentage of contraception being sold in Punjab, more than any other state. The percentage of people getting vasectomies for free, higher than any state. And what's that done to our population? What's that done to our actual fertility rates? It's the lowest in the country. Kashmir and Punjab have the lowest fertility rates in the country. And these two statistics I'm about to show you, one is where language, and the other one is fertility rates in India. So you could say, is there a correlation between them two sets of data? One, you can see is the fertility rates are high in those places where Hindi is spoken. Where Hindi is not spoken, the fertility rates are low. That is just an observation. I can't say correlation is causation. I can't say that the two sets of data have a definite correlation between them, but I'm just presenting you the data. You make your own findings. Why is it where Hindi is spoken in India, the fertility rates are higher? Why is it where Hindi is not spoken, the fertility rates are lower? What is the correlation between language and fertility rates? And on top of that, the amount of people leaving Punjab has caused so many issues. The out-migration, the students on the streets of Toronto, on the streets of America, trying to make a living, but they're struggling. And again, Punjab has so many more issues. I am going through these really fast. मैं बहुत छेती दे नाल थानू statistics दिखा रहा हूं. Soil fertility issues, debt issues, unemployment issues, drugs issues, migration issues. You can see the statistic after statistic. This tiny geographical area, tiny percentage of population is being absolutely squeezed dry of its sources, of its people, of its energy, and eventually it will collapse. Eventually it will come to a point where Punjab will struggle to prosper. Again, statistics. Just look at this statistic, and this is a cultural issue. We're the highest in feticide, gendercide, female discrimination, and that's something every single person in this room can work on. Education. Imagine the American government saying that the main language in American schools should not be American or English. What would you think? Well, it happened in Punjab. The main language in Punjab, which name is Punjab, is a language. The main language of Punjab at the moment is Hindi. The court hearings from the Union Territories of Delhi, which are given down to Chandigarh, direct control, all the court proceedings are now done in Hindi. The schools, Punjabi is taught at a tertiary language, Hindi, English, then Punjabi. Not just that, the education that's been taught in Punjab. I'm going to show you 5 books. And this is one of the last slides. These 5 books you can see on the left hand side. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. It says Guru Tegh Bahadur Ji was a darpok. He was in Gwalior jail because he was killing people. It says Guru Arjan Dev Ji committed suicide. It says Guru Gobind Singh Ji committed suicide. It says Guru Har Gobind Sahib Ji was a darpok. That Banda Sikh Bahadur was a rapist. This is the history that's been taught in the schools of Punjab to Punjabi students to absolutely destroy the future that Punjab might have. Now, my last concluding comments to you is to end on a bit of a positive. Punjab has many issues. Punjab ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ. We have to do something. We have to act on it right now. We protested in the streets of Delhi for MSP, but we will have to protest in the streets of Delhi just for our simple human rights, which is water, because the water is running out. And if you don't believe me, type in these 2 words, Hirpur, Ropad, 72 bells. ਹੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 70 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। The war on water has begun. Your villages have now begun to start running out of water, and then the future is not going to look positive if we don't act on it now. My simple solutions at the moment is become knowledgeable on your own villages. Everyone focus on your own villages. If you want to know more about what Saving Punjab is trying to do to deal with these, to bring in sustainable solutions, please reach out to us on our social medias. The World Sikh Parliament, we are a tiny fraction of them. Reach out to them, they can put you in direction with us. We are launching one of our biggest projects to date, which is the My Pind project, towards the end of this year or the beginning of next year. It's in pilot mode at the moment. Please keep healed. ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ। So today we have Ambassador Dr. Seema Krithnaya. I hope I'm pronouncing it right. Yeah, right. So she is a Global Peace Ambassador and a Country Director with the United Nations Public Health Expert at the WHO, World Health Organization. She works on cultural inclusivity issues. So I would like to invite her next and speak on behalf of the organization she works for, the issues that she highlights at the UN, and how does these kind of issues relate to the Sikh community. Thank you. Dr. Seema. Sat Sri Akal. Dear honorable members of the World Sikh Parliament, I congratulate all of you on the 4th session of the World Sikh Parliament, and I am honored to be present here today. Thank you for having me. It is extremely important to continue recognizing that the Sikh community is being represented not only on a local level, but on a national and international level. And we do need to re-recognize that the Sikh community is facing challenges around the world, being a minority. However, if we look at minorities, we no longer can use the term minority, because every single community on this earth has its own vibrancy, dynamics, outstanding traits, different types of initiatives, protocol, law, and many different other concepts that are extremely significant to the survival of the universe. With that being said, I would like to mention that the main problem, the main issue in not recognizing a particular community that can not only be beneficial, but can raise the entire world to limitless heights, is lack of education, lack of consideration, lack of compassion, arrogance, and ignorance towards communities, therefore calling them, quotation marks, minorities. What is the reason we call the Sikh community a minority? I bet nobody would have the answer to that. Because the Sikh community exists, there is a very visible representation in many different regards, in public health, in education, in diplomacy. So why do we call the Sikh community a minority community? Because many of us that are not representatives of the Sikh community are not educated well enough to see why we should not call it a minority. This goes very deep into the roots
of preserving, creating, establishing, and maintaining the concept of human rights and equality. And we need to understand that as we get older and as centuries go forward and not backward, the terms human rights, human equality, lack of hate, not lack, but elimination of hatred, cultural inclusivity, preserving cultural inclusivity must not fade away. They have to stick around, and not just stick around. We must not only pronounce those terms to show off that we know language, because humans were not given language to show off. Humans were given language to be able to express themselves more superiorly to the other species, which means that human rights, cultural inclusivity are extremely important. Look at what's going on around the world. Very recently, we have been and are still witnessing a major war in Ukraine, and since yesterday, a major war in Israel. We're talking about Europe here. However, it doesn't even matter what continent the war strikes. What matters is cultural disbalance, hate, because of the ignorance. As a result, of course, there are gaps in public health. Who has the time and who has the thought and energy to even think about underprivileged areas around the world that are suffering with multiple gaps, several gaps in public health, education, political misstructuring, diplomatic misstructuring as well? Who's thinking about that if there's cultural arrogance and hate that is very sadly and tragically prevailing, and which we must absolutely start going against? We should absolutely start objecting to it, not using speeches. As I have officially posted yesterday on social media outlets, we have to start building peace with our own hands, because it looks like no one is going to do that if we don't. We have to absolutely condemn any different forms of inequality, whether it's economic, cultural, racial, gender. We must absolutely push human rights through action. And action is the key word. No more time for beautiful speeches, although it is extremely important to make ourselves very nicely and loudly heard. However, we must take action, and it all starts here. By exemplifying, by amplifying communities like the Sikh community, like the Ukrainian community, like the Jewish community. And you may say that the Ukrainian and the Jewish community are very largely represented. Yes, they are. However, they are also considered minorities, very sadly. Why? Because we live in the United States, and the United States is not our native country, and therefore we're considered a community inside a large nation. I am saying this from the standpoint of someone who was born and raised in Ukraine and is Jewish. So very sadly, two countries that are directly linked to my heritage are being totally destroyed because of a war, because of the cultural hatred. We must absolutely condemn, not condemn, once again, we must act to fight cultural hate and start recognizing all the different, vibrant, brilliant, wise, beautiful, colorful, flavorful
concepts of all the different cultures and communities around the world. Looking at the statistics mentioned by the previous speaker, I was devastated to see how pretty much in all health and medicine disciplines, Punjab is the highest in the negative state of the word. Highest in obesity, highest in child alcohol, which is absolutely unheard of, highest in cardiovascular diseases. However, I must actually say that this community right here is the highest, in my book at least, as a WHO expert, in performing, in surgical performance. In surgical performing excellence, by the way. This is what I consider the top of the top of the top. However, this should not be because of the highest statistics in medical and health issues and compromises. And once again, this is not because we do not know how to treat the diseases. This is not because we don't know how to intervene or entertain the art and science of medicine. This is because all the other cultures around the world think we are small. And it is in our hands, like I said, to start building peace with our own hands. I am exceptionally proud that the Sikh community is showing an example to all of us by having decided to shape their future a different way. And in order for it to continue showing that example and keep shining despite all obstacles and challenges, we are here to utmostly support them in their endeavors. I am expressing my most heartfelt gratitude for the honorable members of the World Sikh Parliament of having invited me to participate in this historic session, and I offer my utmost support and assistance in all of your actions and initiatives, and I wish you continuous success in all of your endeavors and in reaching your most desired goals. Thank you very much. Thank you, Dr. Seema, for your kind words. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੈਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਵਿਕੀ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ WHO ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਭਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ First of all, thank you, Ambassador Dr. Seema, for your very kind words. And I think this will be a very beneficial talk to go over, just to kind of outline the work that we were doing in Ukraine as well, from World Sikh Parliament and United Sikhs. Nal di nal, I'll be just giving an update on the Welfare Council as well. I'll try and stick to the time as much as I can. But this was a quick summary of our work in Ukraine, the Ukraine War Relief on behalf of World Sikh Parliament and United Sikhs. So you have some stats and figures there of over 1 million Ukrainians served, with 130,000 plus sanitarian and dental hygiene kits provided. And another big mission of United Sikhs with the work that was happening in Ukraine was the women, elderly and children's heated tent that was being provided, which was very much unique to the Medica border there. So when the NGOs and Khas Karke, United Nations and the Ukrainian forces, that they would first contact United Sikhs when it came to vulnerable individuals, and we were the ones on the ground providing that shelter and support for them. Some more images of the work that was going on, and a few points of the legal advice we're providing and repairing the bomb shelters, providing the hot meals, and setting up sanitary areas. Other NGOs were there also, Sikh organizations such as Khalsa Aid and Swat Nishkam, also from the UK. Few images there from the Medica-Ukraine border. On the left was on the Medica-Ukraine side. As you can see, the forces are there and very long queues to get over. In the middle there is one of our other Sivadar from Spain, United Sikhs, and on the right were the Polish authorities there that were also working on the ground. Our journey started off from Singh Sabha Darbi Gurdwara and the National Sikh Museum in Derby. It was a 40-hour drive in our local minibus that was full of supplies, and once we reached the Medica border, those supplies were offloaded and the work continued there with United Sikhs. And a big sort of shout out and thank you to the European Sangat, Jaswinder Singh from Amsterdam and Dutch Sikh Association from Amsterdam also, that provided their support on the ground and ongoing supplies. Another big mission that was carried out with United Sikhs was the extraction of Sarups. So this was when the bombing was going on quite severely in Mariupol. There were Sarups from a Gurdwara Sahib in Odessa, and obviously with Guru Sahib and maintaining the respect of the Sarups there, it was a very necessary step for that extraction to take place. So that extraction was carried out by a Gora Sikh who went through United Sikhs and Gurpal Singh of National Sikh Museum Derby. So those Sarups came out of Ukraine into Poland and then came to the UK, where they're now being housed at the National Sikh Museum until it is safe to return them back to Ukraine. So that was a quick update of a very, very sort of broad description of the work that's going on there. The work is carrying on there, and United Sikhs are also working in Armenia with the exodus going on, and also in Manipur, where there's a current crisis. But our focus mainly, at least my focus for speaking today, is to try and analyze and explain what impact our work there had on the World Sikh Parliament, which is the focus of all of our organizations and our respected umbrella organization. So this is what I wanted to try and promote with our talks yesterday amongst ourselves, is that with the work that we do in our own personal organizations, we should analyze the work we're doing and see how we're benefiting our father organization, being World Sikh Parliament. So with that mindset at the forefront, these are some points that I'd come from, at least the work that's happening in Ukraine, is that we were able to firsthand develop the World Sikh Parliament media coverage going on there. The benefit of this, that we portrayed our narrative and how Ukraine fits with our own current struggle. It was surprising to see the similarities of the struggles that the Ukrainian citizens faced and the struggles that we faced for not only since '84 but from many, many centuries before that, the Gulami that we faced and still face today. We established World Sikh Parliament's credibility within the global media space, which
on the third point there, allowed for other media outlets to collaborate and also work with us to portray our narrative. Another big thing was being able to network with local officials. So an image here is of the main Sevadar of World Sikh Parliament and United Sikhs with Mayor Oksana Pavuska of the Shaney town. Hopefully I pronounced that correctly, but try my best. So what this allows is for us to legitimize our seat on the world stage and again sort of share that shared experience of the Gulami that they face currently and what we faced, and work in collaboration and building those long-lasting political relationships. And also we want to exemplify the selflessness and determination of the Sikh nation, not only for our own struggles but for other marginalized communities. Again, within that point, we furthered relations with governments. So here is just a few images of a meeting that took place with our United Sikh Sevadar and the Ukrainian President Zelensky's head of humanitarian affairs. And this happened within New York as well. Again, the benefits of this and the effect that had on World Sikh Parliament were that we'd be able to further build those strategic relationships and work in collaboration again with the Ukrainians, and also learn from their shared experience as well, and the lessons that they learned from their experience, that we can kind of take them on board and learn from their experiences. Another big thing was having global media coverage of the work that was going on in Ukraine. But these images here are from the media coverage that was provided from focusing on the extraction of the Surups. So that was with the BBC UK, ITV UK, and BBC Radio 4. Now, with those benefits in mind, we should, yes, celebrate our targets being reached and the positives, but we should also look at how we should go forward. And this is what I wanted to present in terms of the Welfare Council's vision going forward to next year. So at least the first vision point is having a meaty approach. At least that's the term that I coined for it. A summary of this approach is within the action point there. Alongside providing humanitarian aid, we must network and build long-lasting alliances with governments, non-government organizations, charities, media outlets to further the legacy of the Sikh nation and to further establish World Sikh Parliament's world status. We're very good at providing humanitarian aid and working with marginalized communities, and again, like I said before, it's something to celebrate. But we must capitalize within this space also, and we must keep that a long-standing relationship, like we're having these very well-respected people from Ukraine coming to World Sikh Parliament to speak about their experiences also. Our aim as a World Sikh Parliament, again being a parliament of no nation currently, we shouldn't feel like we need a geography. We shouldn't feel like we need a physical nation right now. We should work in a way where we can collaborate with other people, but World Sikh Parliament being that strong umbrella organization that has its factions globally in different countries, which I think we're doing a great job, but we should keep that as a focus point going forward. And I'm hoping that other organizations that within the welfare space use that approach also. Vision point 2, I know many other councils and many other individuals have mentioned, is promoting youth involvement. We need to reach out to the youth. We need to incentivize their involvement in World Sikh Parliament to help within the political efforts, especially skilled youth. I know Saving Punjab are doing amazing work in the educational space when it comes to university outreach, but that's something for the Welfare Council also to capitalize on. So hoping with the help of the Education Council, we can use their strategies of reaching out to Sikh societies, setting up competitions like they do in Derby, weightlifting competitions and boxing competitions, to have that outreach and build that bridge. Vision number 3 is sort of a very broad point that can be applied outside of the Welfare Council, is that WSP does amazing work in especially the education space, as mentioned within Saving Punjab, and within Jagjit Singh's work when it comes to
the Sikh parenting course and the alignment course. But World Sikh Parliament is a lot bigger than this. We need to think bigger than World Sikh Parliament and providing education. As mentioned before, and I know it can seem like I'm repeating myself, but it's really to drill in that we need to build these alliances to legitimize World Sikh Parliament and further our own mission. I think that was some of that slide pretty well, but we are a very minuscule part when it comes to the bigger picture things in the Bund, but we have the capacity to do amazing work and disrupt these establishments that are not only making us Ghulam, but making other nations Ghulam also. And this is the final sort of question I'll leave for everyone. It's a question that I ask myself, is what legacy do we want to leave when it comes to World Sikh Parliament and the work that we're doing? Do we want to be that organization where we establish our footprint on the world stage, or do you just want to make ourselves look good to other people? At least from the work that we do in the welfare space, that we want to hear back feedback that aligns and is similar to that Sikhs a formidable force for change and betterment of the world. They deserve our attention. We want to work with the Sikh nation, and their concerns are our concerns. At least that's the things that I would want to hear. But what I've seen that people are happy to hear and to sort of settle at is that they're very good people. They do a lot of charity work. They talk very well, and they give out free food. All those very good things, like I said, we need to capitalize on the work we're doing and build these alliances that will help us all. So a big thank you to United Sikhs that do a lot of work within the welfare space, and a big thank you to World Sikh Parliament that are doing amazing work. But like I said, and I'll say it for the final time, that World Sikh Parliament is our umbrella organization. It should be our focus. Yes, please, let's all do work. Let's all collaborate together under World Sikh Parliament, but let's work and focus on the furtherment of World Sikh Parliament rather than our own small organizations. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਈਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੈਰਨ ਗੋਪੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜੱਜ ਐਟ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11th ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. First of all, I want to welcome the Sikh leaders around the world, from Germany, US, Canada, Australia, UK, and around the world, and from different states. You are welcome in New York City, the most diverse city around the nation, and today's Sikh community's friend, and who stand for the community all the time, stand for justice, or any hate crime with the Sikh communities, or any discriminations for the Sikh community, or safety and security of Sikhs in the United States of America. So I want to welcome Judge Kiran Gopi. She is first elected Supreme Court judge from South Asian
a judge in the Supreme Court, and she's here. And I also want to welcome Orlando Brenda. She worked for United States President Joe Biden transition team, and also work in the administrations of Barack Obama, and now Chief Executive Director of Gracie Mansion. And also, I want to welcome Judge Andra Ogle. She is first South Asian judge elected to Queen's Civil Court. So I want to welcome all, and Attorney Shaniza Hack, and United States Ambassador Seema. Thank you so much. And now, please, Judge Gopi, be here and introduce the Sangat, address the Sangat. Thank you. Good afternoon. It's a pleasure and an honor to be here and to be invited to speak before such a distinguished group. So I thank you for inviting me and allowing me to talk to you. Just to give you a little bit of a background, I am an immigrant from Trinidad and Tobago. I was born there and immigrated with my family here when I was an infant. I grew up in the United States, and I grew up in the United States at a time where there was not a lot of diversity. People did not understand the culture and the traditions of Indian Americans. They didn't understand that Trinidad had a mixture of people who practiced Hinduism, Muslim, Catholic, other faiths. And so I stood out, but not necessarily for good reasons, growing up. So I struggled in this country. But thankfully, through education and through a lot of hard work, I was successful. Now, I got involved with the law and I became an attorney because I was very interested in human rights, domestic violence, working with the vulnerable people in our community to be their voice and to make sure that someone spoke up to them and looked out for them. I also, as an immigrant with a lot of immigrant families and friends, were really concerned about the way that immigrants were treated when they went to seek rights, green card, citizenship, etc., in terms of how we were marginalized and how the reality is that other nationalities were considered more favorable and given more favorable immigration policies. In 1998, it became very, very personal for me when members of my family were attacked for their nationality and beaten and left on the street in pools of blood right in my community, and we're told Indians go home. Based on that, my family started working with the politicians to pass hate crimes legislation, which thankfully did pass in the 2000s, which made crimes that were committed with a hateful intent more punishable or more strictly punishable. So this is something that I've been working on for my entire life. Female rights, human rights, and immigrant rights. So it's something I feel very strongly about. 8 years ago, I was appointed by the mayor to criminal court, and 2 years ago, I was elected to Supreme Court. And I try to continue to work with the community to make sure that inclusion and diversity matter, that we're inviting everyone to sit at the table where it is important so that we can be heard and politicians will know and give us a voice so that changes can be made to affect our community. And I constantly am going out to make sure that that message is being sent. At this time, I'm working with different organizations, continuing with my work on domestic violence, in human rights, in human trafficking, we've created, and Andrea, who you're going to hear, Judge Ogle, is going to also speak about it, I'm sure. We formed an organization, a bar association, that combines
the South Asian and the Indo-Caribbean countries so that we can advocate for our own and we can create positions and we can create opportunities to advance in the careers, not only on the bench, but in our local communities. So that's just a little bit of the work that I do, and I am really impressed with the work that you do, and I would love to hear from you to see if there's any way that we can collaborate and work together. One of the projects that I'm working on right now is trying to work with parties who are planning Diwali at Times Square, which is going to be the second annual event. It's at the end of this month. And that's to raise awareness about our culture, our traditions, our religion, but it's also to create inclusivity in the United States, because for so long, unfortunately, we've allowed ourselves to be segregated, and it doesn't make sense, because when we work together and we come together as diverse communities, we can only be stronger. So thank you for hearing from me, and continue the good work. Thank you. So that was Justice Karen Gopi. She hinted on three main areas which are very dear to the Sikh ethos: female, human, immigrant rights. And we all have been working in different capacities to try and echo the voices of the minorities so they get some sort of justice. And I know we are a marginalized community, and sometimes, as Dr. Seema hinted, sometimes minority human rights get marginalized the way they shouldn't be. So thank you very much for your speech and your kind words. We've got another judge today, Judge Andrea Soggle from Queens County Civil Court. I would just like to invite her to say a few words on this podium about the work that she does and how, they can basically guide our community to get our voices through the right channel. Judge Andrea Soggle. Sat Sri Akal. Honorable members of the World Sikh Parliament attending the session from more than 10 countries, I congratulate you and your members on the fourth global session and the World Sikh Parliament. I am very happy to participate in the historical global session of the Parliament in New York City today. It is truly my honor. We recognize that the World Sikh Parliament represents the interest of the Sikh nation and community at a national and international level, and we understand that the Sikh community globally is undergoing a period of turmoil, being a minority. The bright side is that the community with the Parliament has taken to decide how they want to shape their future, and we look forward to assist. At this time, I'm humbled to be here this morning to be a part of this, a part of this particular meeting that you're having today. And like Judge Gopi, I am an immigrant as well. My family came to the United States from Guyana in South America. When we migrated to the United States, Queens County did not look like it does now. My family and I have lived in Queens County for more than 40 years. The footprint was very, very different. It was not as diverse as it is now, and we did not quite fit in. When we moved into the neighborhoods, people would move out because they did not accept us. I also come from a multicultural background and a multi-religious background. My mother is Hindu and my father is Christian. We were raised in a household where we had to identify with both religions and both cultures, which was not an easy thing to do. But my parents gave us the opportunity to experience both cultures and both religions so that it could help us to become the people that we are today. When I began my practice in law, I started in the family courts. And I spent more than 20 years representing people who looked like us in the family court.
And as an attorney representing people in the family court, I represented predominantly indigent individuals. And part of the reason why I was given certain cases, especially cases for people who came from Asia, South Asia, and from the Caribbean, is because I had an understanding of the culture. My Hindi was not that great, but it was enough for me to speak to my clients. My English was perfect, so it was fine when I worked with the people from the Caribbean community. And one of the things that I was very passionate about was giving back to the community, because I felt it was important that people like myself and Justice Gopi and some of the other panel members give back to the community so that we could help to continue to educate our community so that we could flourish. My focus also was not only specifically on the immigrant population, but I also worked with women and children. Women especially, because it was important that women are treated equal wherever they go, because they're the ones who primarily head the households, but they don't get the credit for it. They also have led nations, they've held corporations, and without a woman, none of us could be here today. So it's important that we continue to remember that women and girls, our future, should be treated as equal as a man is, and should always be on par with a man. And any opportunity that is available to a woman should be available to a man. Having said that, I come from a family with 5 children. 4 are boys. I'm the only girl. Everybody else became a doctor and a surgeon. I wanted to serve. That is why I went to law school, and that is why I continue to serve the people in the civil court in Queens County. I also work as a member of the South Asian Indo-Caribbean Bar Association that Justice Gopi mentioned. Justice Gopi and I have worked hand in hand, putting together community programs to educate the community. We've also worked hand in hand with the Bar Association to educate members of the Bar Association and people from our cultural backgrounds, to show them the opportunities that they could have, regardless of whether or not they're an immigrant, regardless of whether or not they're a man or a woman. We have the same opportunities that everyone else is entitled to, and we should have them available to us. So, working together, we try to guide people to make them get to where they need to be, or to show them how they can achieve and excel in terms of building their future, because the immigrant community right now is the future of America. And at this time, I continue to offer my support to the World Sikh Parliament, and once again, I continue to congratulate you on this particular occasion, and I wish you continued success in the future. And as Judge Gopi said, I am happy to lend my services in any way that you see fit, that we are able to do, in order to continue to empower not only our people, but the entire community as a whole. And I thank you. We are very much honored by your kind words, Judge Andrea Sogel. What we would like to do today for you is to applaud your commitment to human rights, to equality, to women's rights, and the rights for the immigrants. Let's applaud in our way with a Jakara. Bole so nihal. We would also like to honor them today, so I will request Dr. Hardam Singh Azad, Harjeet Singh Ji Bajwa, and Dr. Pritpal Singh Ji to please come near to the stage. So we've got a plaque to give, and I would like to order Judge Andrea Sogel and Justice Karen Gopi, please. Sat Sri Akal.
ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਮ ਕੋਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਛਕਾਇਆ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਕੈਰਨ ਗੋਪੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਐਲੂਮਨੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। I would like to invite her to come on stage, say a few words. I mean, just, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸੀਗਾ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰੀਜਨਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਏਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you to the World Sikh Parliament for this special 4th annual convening. Representing the Sikh nation is a crucial cause as we undergo such a period of turmoil. My name is Jasleen Kaur, and I'm proud to be here as a young Sikh woman from Queens, New York. And I want to thank Jagpreet Singh, Sarika Kumar, Vrinder Singh Ji for political work in Queens for the Sikh community, and also for all the incredible women to my right over here who have shared and will share some impeccable views about the work that they do for our communities. Sikhs in this world have been courageous in the face of oppression. From partition in 1947
to the Sikh genocide in 1948, the farmers' protest, and now the murder of Shaheed Bhai Hardeep Singh Nijjar in Canada. It is crucial then that young people and young women specifically of today and future generations know the history of Sikhs. I think particularly of Gadar Diti, Gulab Kaur, who mobilized Indians to demand freedom from British rule alongside the powerful Gadar Party. And today we are fighting against Indian rule over Sikhs for generations. I think of women during the farmers' protest, who marched for miles and cooked and sang and kept the movement alive. I want to quote Jasbir Kaur, 74 years old from Uttar Pradesh, who said, "Why should we go back? This is not just the men's protest. We toil in the fields alongside men. Who are we if not farmers?" A strong movement requires everyone to be in solidarity and in unison. And when we are confronted with the Indian government targeting and killing our people, we have no choice but to establish Sikh sovereignty together. Because what we are seeing today is plain and simple: right-wing Hindutva fascism. And we must stand united because it is our right to establish Khalistan sovereignty and fight against human rights violations against Sikhs. The seva that we do is vital to our Sangat, and the work of the Khalistani referendum is an important cause, from California to Canada to New York and to Punjab. I believe then that it is crucial for young Sikhs to know this history and take action for justice. Our future is at stake, and youth must be in spaces like the World Sikh Parliament here today to ensure that democracy can prevail. The right to political action is ours to hold, and the Indian government cannot take that away from us. I humbly ask the World Sikh Parliament to encourage young women so that we may be present in these rooms to decide our futures. Because the work of Sikhi is impossible without women at the table. We must also prevent our youth from steering into right-wing fascist views that harm our communities. And young Sikhs must be able to advocate for our communities without fear of retaliation and fearing for the sanctity of our lives. After all, it is the young musicians too, Sidhu Moosewala, Shubh Singh, A.P. Dillon, and many others that young people look up to, who are being targeted and threatened by the Indian government every single day. So there is a common thread between attacks against India, attacks from Canada, against Canada and the United States, the military attacks against Palestine, ongoing for decades, and uprisings around the world. We must be united across generations and across struggles to rise up and resist. I fully stand with the World Sikh Parliament in all of these struggles. मैं थोड़े नाल करिया जित्थे भी आपे आवाज उठा सकता आपा उठावांगे. Thank you so much. Thank you, Jasleen Kaur, for your kind words. I think it's rare to find people who are working on this level and still advocating for the very basic rights of our community. So we applaud you for that. Please continue supporting World Sikh Parliament, assisting us with whatever we can do for you and whatever you can do for the Parliament. ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਪ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਤੇ. ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ if we want a table at the seat and we are compromising basic values, then there is no point doing any politics, especially for Sikh men and women. Because ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੂਮਨ ਆਫ ਦਿਸ ਐਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਕੈਰਨ ਗੋਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਲਈ, ਵੂਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਈ, that is to be applauded. It's commendable the work that they're doing.
Thank you so much for coming to the 4th General Session of the World Sikh Parliament. Now we have some special guests from Ukraine, and they're going to speak to us directly. Jeda kam Sikha ne Ukraine ch kita, we will try and run some sort of a video so they can see what sort of effort the Sikh community has put in. I would like to invite Mr. Hardyal Singh. We all know Sardar Hardyal Singh is the founder of United Sikhs, and they have had a full-fledged operation in Ukraine, which Pagveer Singh has talked about in his presentation. So Hardyal Singh ji, tusi aake te apne jehde honored guests ne unhanu invite karo ji. Thank you. Esteemed members and guests who are attending the 4th Global Sikh Conference or Assembly or for the World Sikh Parliament, I would like to thank all of you for being here, specifically the esteemed guests who have come from far and different places. One of the most important things is that we discussed even yesterday as to what's going on in Ukraine. As you all know, how Russia has invaded Ukraine and the damages that are ongoing. We showcase the work that's going on in Ukraine. You also see that the Sikh community globally stands with the sovereignty of Ukraine. You can see the Ukraine flag over here. Yesterday we had Mikta Putrav also join in from Ukraine. He couldn't travel, so he was able to join in through Zoom. He was the humanitarian aid minister from Kyiv. And today amongst us, we have one of the largest Ukrainian organizations called Razom. Maria, who's right over there, she is come with 2 kids of hers, and also, expecting, and we, congratulate her and wish her good health. She's a fighter. We know her for many, I would say almost 2.5 years now, when we collectively with the Sikh community and NGOs have been working on the Ukrainian front. She is the executive director of Razom. Razom in Ukrainian language means getting together. So they have collected and formed a coalition of all Ukrainian NGOs that do a lot of work on Washington, D.C. through the Ukrainian summit, and very tactical work in Ukraine, where the need is, as you know, in various fronts, humanitarian, in terms of issues and that impact, the soldiers and also the civilians. So with us, when I spoke to her and I asked her that, we would love to have somebody, from the Ukrainian consulate, and so she got back to me and said that we have another gentleman who's a physician director, Luke Tomesis, hope I got your name right, Luke, who will join us. And he is heading their co-pilot project that addresses the significant deficit in high-quality neurosurgical spine reconstruction and plastic surgery training in Ukraine. So you can see that countries who are fighting for their sovereignty or protecting their sovereignty, what problems and issues they face. So we, as you know, the Sikh community is itself going on through its own self-determination turmoil, and they're working together collectively with other NGOs to see how Sikhs can self-determine themselves. So what I like to, Luke actually asked me, hey guys, what kind of work you've already done? So having said that, I'll just run 2 quick small videos that will showcase the work that the
So there's another project that talks about the tactical combat care, which we are looking for volunteers, doctors, of course, like Luke and others, and he'll probably talk more about in the same tone of things. So this is, civilians who are affected. As you know, Russia is bombarding left and right, not looking at where the civilians are living or where the army post positions are. So United States works with some of the best experts to go in and train Sikh volunteers to go into the war zone and work with some of the retired veterans who are well trained as medicians, who actually go out and pick bodies up, during the war that's happening or going on there, or working in combination with the hospitals. So we are always looking for volunteers. It's a Braveheart project. So having said that, I'll ask Dr. Luke to come to the stage, introduce himself a little bit more, and then talk about what problems Ukraine is facing right now, his expertise, and the challenges that you are facing, what Razom is facing, and what do you expect from the Sikh community globally? As today you can see, this is the 4th global session for the World Sikh Parliament. We have members from almost more than 10 plus countries that are here. So please feel free. And you also have some elected officials over here. There are judges of Supreme Court sitting with us here, and aspiring council members and assemblymen also sitting along with us over here. So feel free to please, opine on your views and what kind of assistance you need. You have the attention of the full Sikh community in the diaspora. Thank you. Dr. Luke. Well, thanks so much for the invitation today. When this war started in Ukraine, I think a lot of us from the Ukrainian community were looking for international support. And again, what United Sikhs has done, coming to a country like Ukraine and supporting us, has been tremendous. So, my family and I, we are Catholics. We're not Sikhs, obviously. But I think when it comes to interfaith dialogue in creating an interfaith community, I think it's important to cultivate your own home and then to provide hospitality. And so I want to start by saying thank you for inviting us to your home, to your community today, and making me and my family feel so welcome. I do think when we look at what is happening in Russia, or when we look at what is happening today in Armenia, or when we look at the violence that has been going on for many years and continues in Israel and Palestine, people of faith, whether we be Sikhs or we be Catholics, I think we have something in common. Pope John Paul wrote a letter at the beginning of the millennium where he said that the biggest challenge we face, and when I say we, I say humanity at large and people of faith, is the mistake of materialism. And what he said about materialism is not so much, buying fancy cars or buying fancy houses. Materialism is deeper than that. Materialism is the idea that we don't need God, that we will look to ourselves. It's sort of the idolatry of self. You could think of it that way. And indeed, I do think that when we are supporting Ukraine in this war, or when we're supporting other beleaguered countries that are facing violence and political extremism, we are making a stand against that kind of materialism, that kind of idea that man is the measure and that God doesn't matter. And I do think people of faith right now have a lot in common, and we have a common goal. And we have a common posture when we
look up to the heavens for guidance as opposed to looking at our own ideas. I'll tell you a little bit about myself. I'm a neurosurgeon in New Jersey. I am Ukrainian by ethnicity. All four of my grandparents were born and grew up in Ukraine in the 1920s. And similar to what is happening in Ukraine now, they faced oppression at that time at the hands of the Soviets who had taken over Ukraine. And all four of my grandparents had very similar stories. They basically, for the crime of standing up for Ukrainian independence, they were labeled Ukrainian nationalists, and they were basically, many of them faced significant oppression, were chased out of their country. And so, seeing what is happening in Ukraine today, we can't help but think that this is a replaying of history. And indeed, I think this sort of violence is cyclical in this part of the world, in many parts of the world, certainly. In 2015, after the annexation of Crimea and the beginning of hostilities in eastern Ukraine in a region called Donbass, through my wife's non-for-profit Razum, we started our own project trying to see what we could do in Ukraine, something called the Co-Pilot Project. And, you know, I think whenever we see something like this, we all try to help in the ways that we can, the ways that we're capable of helping. And as a neurosurgeon, I wanted to work with other neurosurgeons. And so we started this project in 2015. And since then, we've been to Ukraine probably more than 20 times. I've done over 100 surgeries. And what we're excited about is that our program has grown. And in fact, in some ways, it's grown in an exponential way since the hostilities started in February of 2021. We were contacted by ENT facial plastic surgeons who recognized that because of the significant artillery attacks, there were a lot of injuries to the face among Ukrainian civilians and Ukrainian soldiers. And so we were also contacted by orthopedic surgeons. Right now, there are close to 20,000 amputees in Ukraine. And even though that is a staggering, overwhelming number, unfortunately, that number is expected to grow. So we've been contacted by orthopedic surgeons to help not only with patients who have amputees and prosthetics, but to help with limb salvage surgery where that is appropriate. We've been contacted by endovascular surgeons who have gone to frontline hospitals like Dnipro, Mechnikova Hospital in Dnipro, which is probably about 100 kilometers from the front line, to help with devastating vascular injuries. And so again, we are, as devastated as we are by this disaster in Ukraine and seeing our friends and family affected by this, we are heartened and we are encouraged by communities like United Sikhs who, whether or not they have family or friends in Ukraine, they recognize that the suffering of humanity is something that needs to be alleviated. And so they have gone there, put themselves at risk, left their families to go to a war zone. And it is hard to express the depths of our appreciation for that action. So what are the challenges that Ukraine has today? And how can United Sikhs and the World Sikh Conference play a role in that? Well, since the beginning of hostilities, something like 400 to 500 hospitals have been destroyed in Ukraine. I mentioned the number of patients with amputations, now numbering close to 20,000. There is a major problem with post-traumatic stress disorder, as you can imagine. And I can tell you on our recent trip to Ivano-Frankivsk with a team of surgeons who were doing complex facial reconstruction,
You know, I encountered many of these soldiers face to face. You know, they almost don't look you in the eye. They stare at the floor. They can barely speak. They're clearly what we would once call shell-shocked or severely traumatized. And we recognize that Ukraine now is a country, unfortunately, full of people like this. Men, women, and children who have either been forcefully sent from their homes and had to live in exile, or have seen just unimaginable horrors. And so, as the medical community, specifically with our co-pilot project, we are trying to widen this network of physicians who can go to Ukraine. Now, I want to say that we do not believe in the idea of just simply providing charity without any end in sight. The goal of our project has been to try to train the trainers. In other words, to go and find leaders in neurosurgery, leaders in facial plastics and ENT surgery, leaders in these other fields, to try to provide the kind of training that they need to be able to take care of their own population, so that we can, at some point, be able to walk away from this and leave Ukraine in a situation where their healthcare professionals are able to deal with this very significant healthcare challenge. So again, we do invite any of you who have a medical background to please contact Razom, contact the group of United Sikhs who have been coming to Ukraine. We are interested in again, growing this network of orthopedic surgeons, trauma surgeons. The work that United Sikhs has been doing in terms of training first aid is extremely important, and that will continue to be important. Because again, we know that the casualties, the deaths are higher than they need to be because of a lack of this kind of appropriate training. So again, I want to say again from the bottom of my heart, as a person who is religious but is not a Sikh, I'm inspired by the kindness, by the compassion, by the service that you have shown my people. And again, I believe that people of faith who turn to God for guidance have a great deal in common and have a great deal of work to do together. Thanks for your time, and thanks for your attention. Well, thank you very much to Luke Thomas for his kind words. And trust me, the whole Sikh community is with you on this. We will continue our support. We'll continue to rally even further support, because what you have been going through right now, we have gone through this in 1984 at the hand of Indian government, the genocide they committed, which is still ongoing in some sort of economic form and other forms, but we are there with you. Thank you very much for attending the session today. We have another special guest, Rhonda Binda from Gracie Mansion's Mayor Office. She's the Executive Director and former Queen's Deputy Borough President. So I would just like to invite her to say a few words on the 4th General Session of the World Sikh Parliament. Thank you. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Good afternoon. Good afternoon. And I just want to thank Mr. Verinder Singh, the World Sikh Parliament. Manpreet, thank you so much. Thank you, Doctor. And welcome as well the American Sikh Caucus. And a warm welcome from our 110th Mayor, Mayor Eric Adams, to New York City. And from Gracie Mansion, before I get started, I have to plug Gracie Mansion, and I hope that we can invite all of you back for our Vaisakhi celebration in April.
It really is a great honor to be here in fellowship with you all, because I have received inspiration from your community and community leaders' strong principles that you boldly have stood for centuries in your family, in the community, and religious tradition. You are a proud culture, and you have much to be praised for. And the contributions to this country has been great since over a century ago, from Sikh Americans from California to right here in New York City. You're the inventor of fiber optics, the mayors, the important physicians, the CEOs and entrepreneurs, and your sacred farming traditions have contributed to the American breadbasket being and lauding the largest peach growers in the country. And Sikh American women continue to make diverse contributions, Grammy award-winning artists and authors and activists like Valerie Kaur, and keep flying to new heights like commercial airline pilot Arpinder Kaur. So I'm standing here today also to represent the women's voices. But despite your immense contributions to society, Sikhs continue to experience bias, discrimination, and hate in modern America, especially since 9/11. The pain and grief we've experienced because of the senseless and unfair hate and violence, really there are no words. And it's led to xenophobia, hand in hand with anti-Muslim sentiment, anti-immigrant, and hate crime violence. And I'm here to remind you that as Americans, we stand with you against these social cancers. Over this past Juneteenth, which is the holiday that we celebrate in America, marking the end of slavery, it really occurred to me that while slavery has also persisted in humanity for centuries and centuries, it took the resolve of African people to finally overcome it and to largely end it for all of the world. Similarly, the Sikh community has a responsibility and is playing a big part in the situation that you've unfairly been put in to bring light to the darkness of hate and to lead, as you do, by charity and compassion and understanding and love, even through the grief, because those traditions and principles are rooted in your culture. And as I stand here also speaking for women, I want to say that I would be remiss not to highlight the other great women from your community who inspire me. Mata Sundari, the wife of Guru Gobind Singh, Mai Bago, the first woman to fight in the battlefield in Punjab, suffragette Sophia Duleep Singh, freedom fighter Gulab Kaur, and Mata Kavi, who's best known as the person who expanded the Sikh tradition of langar, the free kitchen, to what it is today. And so I want to thank you for sharing the vision of Ikonkar, the oneness of humanity from Guru Nanak. And we know that is all of our responsibility to stand with you and so many others that are here today for human rights, for freedom of religion, and leading with charity, compassion, and love. I offer my support to the World Sikh Parliament to once again congratulate you on this occasion and wish the Parliament continued success to achieve your goals. God bless you, God bless America, and thank you. Thank you so much, Rhonda Binda, for your kind words. I think nobody else could have done justice to quoting Sikh women like you have. Thank you very much. We'd like to proceed, and we actually want to honor Rhonda Binda for her amazing work and her kind words from the World Sikh Parliament. I would at the same time also like to invite for us to join in the honor Dr. Muhammad Haq. He is not here today with us. He is a very dear friend of the Sikh community and helps us organizing Nagar Kirtans and the parades. And he's a very solid guy, I must say. He's not very well today. So we all need to pray that he gets well very soon, and he will be with us on the next session, I hope, very quickly. And I would like to also
mention that his wife and his daughter is here today with us, Bibi Haq and Shaniza Haq. So the institution that Muhammad works for, Dr. Muhammad works for, is the Interfaith Council of Community Development. It's an NGO that supports minorities in anything that they need, and as I said earlier, a very dear friend to our Sikh community. So I would like Bhai Himmat Singh, Bhai Hardyal Singh, and Bhai Gurcharan Singh from Germany, and we will be honoring Rhonda Binder, and if Shaniza Haq can join us in this honor. Thank you. And yes, sorry, last but not the least, we would like to invite Dr. Luke Thomas and Maria Soroke, please. I would like to invite you guys near to the stage so we can honor you on behalf of World Sikh Parliament. Thank you all. Yeah. And like to also invite Jasleen Kaur to please come in and join us near the stage. Sat Sri Akal. Thank you. Thank you. Thank you very much, guys. We congratulate you again for your commendable work on human rights, and we hope and we wish that we'll collaborate again with you guys. We can learn so much from you guys. Thank you so much for attending today's session. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ he is a representative in the Parliament of India. So ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ US ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜੋ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ 10/2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ 35 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅੱਖ ਫੌਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਰ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਹੋਵੇ, UN 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੈਸਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਆ। ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅੜਾਈ। ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੱਤਿਆਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾਵੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਭਾਈ ਖੜੌਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਤਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ 3 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਕੋ ਸਪੀਕਰ WSP US ਰੀਜਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਂਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠੀਆਂ ਇਹੋ ਆਖਲੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਲਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਸਪੀਕਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ US ਰੀਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੀ ਲੰਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਮੋਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਂਡ ਆਫ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੋਮ ਆਫ ਦੀ ਬਰੇਵ। ਸਿੱਖਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਰੇਵਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। Geopolitics dictates today that situations are developing. ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਫਰੋਮ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ। Extremism in the defense of liberty is no vice. Let me repeat. Extremism in the defense of liberty is no vice. And moderation in the pursuit of justice is no virtue. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। We are endowed by our Creator with certain unalienable rights. Among those are life, liberty, and pursuit of justice. ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਕਾਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਤਿਲਫੁਲ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਅਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ WHO ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਅਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਟਰੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੇਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ RS ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਿਆਸਤ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ। ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? We should not ever be take a second seat to somebody who says, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ। What is wrong with being a ਵੱਖਵਾਦੀ? There's nothing wrong with being a ਵੱਖਵਾਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਲੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਤੇਰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਤੇਰ ਨਿਕਲੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ somebody deceive you, ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ। We should not trust under any circumstances because they are not trustworthy। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਨਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਈਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਜੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ ਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਹਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਣ, ਇਹ ਸਿਹਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਕੁਛ ਜਲਾਵਤਨੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਬੂਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਮੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਲੀਡਰੋ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ,
ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਖਤੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਾ ਖਜਾਇਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚੁੰਮੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ, ਸਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚੁੰਮੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ ਕਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ, he is an assembly member from New York 36th district. He's a different kind of a politician. You will find 90% of the politicians, they will speak for you when they need you, but not many politicians will speak for you when you need them. He's one of them, and I'd like to introduce him to the stage of the 4th session of the World Sikh Parliament. We're honored to have him here. Zoran, over to you. Thank you so much. My name is Zohran Mamdani. Sat Sri Akal. I am the assembly member, as was said, of the 36th district. We are just about a mile or two away, parts of Astoria and Long Island City. And in 2020, when I was elected, I became the first Indian man to be elected to the New York State Assembly. I am here today to say in no uncertain terms that 3 weeks ago, when the Canadian Prime Minister Justin Trudeau announced that there was credible evidence that the Indian government had extrajudiciously assassinated Hardeep Singh Nijjar, in that same time period, we had the FBI alert Dr. Amarjit Singh, as well as others in our community in Queens and across the country, that there were credible threats to their life from the same Indian government. It shouldn't be controversial to say that no matter what your political beliefs, no matter your political expressions, no matter your political organizing, every single person in this country should be safe from the threats of a foreign government. And so I say very clearly that it is unacceptable that we have residents of Queens who are fearful for their lives because of what they are doing in Queens and across this country. And it is not simply enough to utter this as an individual statement, but I just want to share with each and every one of you
that I will be taking action to circulate a letter amongst my colleagues across the New York State Legislature to make it clear that this has to be a mainstream position. That is, because while we have seen the Canadian government, the Canadian opposition, every Canadian party has come out to say this is unacceptable, we have seen in our own country a reluctance from the Biden administration as well as leading political figures to take a stance on this. That is unacceptable. It should not be difficult to say that the Indian government cannot assassinate and threaten individuals across this country for their political expressions and their political organizing. And I will be working towards making it clear to my colleagues and making that clear to the public. So thank you all so much for having me, and Sat Sri Akal. Thank you so much for your kind words. We would like to honor you today on behalf of World Sikh Parliament. I would like to invite Jagjit Singh ji. Sat Sri Akal. ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਏ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਾਫੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਫੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਫੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ US ਰੀਜਨ ਦੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਖਰੇ ਮੈਨੂੰ 150 ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰੇ 150 ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਚਾਅ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ ਕਰੇ, ਲਿਆਓ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੜ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਹਿਆਓ, ਇਹ ਚਾਅ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਾਅ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੈਡ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆਪ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ
ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਹਿਦ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਠਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ 500 ਵੀਡੀਓ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਓਪਨ ਕਰੋ, YouTube ਓਪਨ ਕਰੋ, ਚੈਨਲਸ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ? ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਲਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਰਾ ਖੂਬ ਹਮਕੋ ਹਮਰਾ ਖੂਬ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅੱਜ ਲੜਾਈਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਸਿਰੜ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 200 WhatsApp ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਬੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਧਰ, 200 WhatsApp ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ 2015 'ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਜ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਫਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਲਿੱਪਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 500 ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ 1500 ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਾ, ਗੱਲ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਟੈਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਪੀਚਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾ ਖੰਝਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋਰਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਡਾਊਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਤਭੇਦ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਹਿਲਦੇ ਆ, ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਸੋਚੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਰਿਊਮਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਣ ਚਲਾਉਗੇ? ਵੀ ਰੈਡੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਂਸਲਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਲਣਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ 5-5 7-7 ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਿਰਫ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 161 ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ 180। ਇੰਨਾ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡਡ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਾਇਸਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜੀਏ? ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਪਰੋਸਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਰੋਸਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਔਰ AGPC ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਬਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜਸ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਬੜਾ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ 'ਚੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਚਲੋ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਜੱਗ ਸਿੰਘ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਸੋਰਸਿਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਬਦਲਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟਾ ਖਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ UAE ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ
ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਕਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੌਕਸ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਔਰ ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਰ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੌਕਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ, ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਉਹ ਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਰਮ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1986 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਹੋਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਤਬਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਉਰਫ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਇਟ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਇਕਤਦਾਰ ਕਰਾਮਾਤ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੈਟਲੀਨਾ ਕਰੂਜ਼, ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੇਮੀ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਲੀਨਾ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਟ ਨਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਟਲੀਨਾ ਕਰੂਜ਼। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਜੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਕ ਹੈ ਉਹ ਕੈਟਲੀਨਾ ਕਰੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਹ ਜੇਮੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ TV ਤੇ ਟੈਲੀਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅਵਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਥੋੜੀ ਲੋ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੋਲੋ ਤੇ ਜ਼ਿਪ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ UN ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹਨ UN 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਲੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। 193 ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, 194 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਨੇ ਅੰਡਰ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਔਨ ਇੰਡੀਆ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ਰ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। UN ਹੋਣ ਚਾਹਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਡਮਬਾਰਟਨ ਓਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ UN ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਮਬਾਰਟਨ ਓਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। 1943 'ਚ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ UN ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 77 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ 175 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 100 ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ, ਨਾ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੂਮੈਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਟਰੂਮੈਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟਰੂਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੀਕਲੋਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੂਮੈਨ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਬੱਦਲ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਣਾ ਵਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪੇ ਆ, ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਫॉर ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ABC ਅਮਰੀਕਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ 25% ਹਿੱਸਾ, 25% ਨਹਿਰੂ, 25% ਗਾਂਧੀ ਤੇ 25% ਪਟੇਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਖੰਜਾ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਖੇਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ TV 84 ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਬਸ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਕਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ UN ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, UN ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ, ਅੱਜ UN ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਏਜੰਟ ਕਹਿਣ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਕਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਔਨ ਬੋਰਡ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਪੁੱਜਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ UN ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਨਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਲ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ NRI ਵੋਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ UN ਕਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਵਾਏ ਆ 2-4 ਅਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਯੰਗ ਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੌਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, UN ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿਦਨ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਸੀਗੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਸ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਿਲਾਇਬਲ, ਟਰਸਟਵਰਦੀ, ਲੋਇਲ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੰਡਿਊਸਿਵਲੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹੋ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਲਈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਾਨੀ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਸੰਭੋ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ। ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਵੋ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਕਬਰੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਾ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਨਸੈਸਟਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਂਸ ਰੱਖ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੌਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਲ ਟਾਈਮਸ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਟਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਿਕਟਮ ਹੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੇ ਅਡੋਪਟਿਡ ਅ ਮੋਟੋ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੁੱਡ ਆ, ਵਿਕਟਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਮਪਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਰ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ 1-2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ। ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ, ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਣੀ ਬਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਰਨ ਯੂ ਅ ਬ੍ਰਿਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਭੱਜਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਇੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਹੁਣੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ UK ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ NGOs ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ Day 1 ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm going to be very brief. I know people are tired. It's been long 2 days. So, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟਾਕਟਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਗਰਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਜਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਗਾਈਡਡ ਬੰਬ ਸੈੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰੋੜੇ ਵਾਪਸ ਸੈੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦ ਫੈਕਟ ਦਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਵੀ ਸੈੱਟ ਰਹੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਰੋੜੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ 30-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਐਂਡ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਵੀ ਸਟਿਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ। that we still exist, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲੀ ਆ। we are actually stronger today, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਅੱਜ stronger ਆ than any time before in history, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ in terms of nostalgia ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਅੱਜ ਆ,
ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੀ ਗਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਣੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਇਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਇਮਾਨਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹੀ ਜਾਏਗੇ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਐਂਡ ਅਮੈਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੋਟ। ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਦੇ ਫੰਡਡ ਬਾਏ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਆ ਐਂਡ ਦੇਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਦੂਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। This is what you call the melting pot culture. This is what you're fighting against. And you can't go into a fight without any armory. You can't go into a fight without any arms. So what the Sikh parenting course is ਤੁਹਾਨੂੰ armor ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. We're arming you with knowledge. ਕਿ as a parent, every level ਤੇ, how does colonialism affect your children? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ inferior ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਲੀਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਐਲੀਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲੀਟ ਉਹ ਬੋਲ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਲੈਕਚਰਿੰਗ, ਉਹ ਐਲੀਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਆ। There's so many things we teach in this parenting course. And it basically because ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ generational resources ਬਣਾਈਏ from a child to an adult. and ਇਹ ਬਣਾਤੇ ਆ। From a child, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ to the adult, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ। ਫਰਮ 10 o'clock ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 hours of intense knowledge ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਸੰਗਤਾਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮਲਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਲਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਆ, ਬਰਡਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਲਦਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇ 1000 ਬਰਡਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ। 1000 ਇੱਕ ਬਰਡ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਲਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹ 1000 ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਟੂਗੈਦਰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ 2023 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਬੌਕਸ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲੀ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹੀ ਵੀਕਐਂਡ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਉਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ
ਸਟਰਕਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। This is the largest one we've done in Vancouver, where we had 450 ਸੰਗਤ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ in February, ਅਤੇ 50% ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ 90% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਾਊਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਕੱਲੇ 10% ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ 90% ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ 90% ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਦਾਸ ਉਹ 90% 'ਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਰਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਾ ਉਹ 90% ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ 90% 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਜਗਰਾਜ ਬੇਸਿਕਸ ਉਹ 90%, ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਦੈਮ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਟਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਇੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੂਇੰਗ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਗੇਨ ਨਾਓ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 19 ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੈਸਟਰਨ, ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੇ, ਡ੍ਰਵਿਡੀਅਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨਲਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਯੋਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਕਮਸ ਫਰਮ ਯੋਰ ਹਾਊਸ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ 11,500 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ 11,500 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਕੋਰਸ। ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਸਟੋਕਟਨ, ਫਰੀਮੌਂਟ, ਵੈਂਕੂਵਰ, ਸਾਊਥ ਹੋਲ, ਐਡਿਨਬਰਾ, ਡਿਟਰੋਇਟ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਓਟਵਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਲੈਸਟਰ ਫॉर 2023। 2024 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ is Malaysia, Melbourne, Brisbane, Sydney, Birmingham, Boston, Frankfurt, Dallas, Vancouver, Seattle, Singapore, Newcastle, New Jersey and New York, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਏਮ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੈਟ ਕੈਨ ਸੇਵ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਐਂਡ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਫ੍ਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਦਿਸ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈ ਜਾਏਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆਂਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਸਟੋਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਵਰਸੈਲਵਸ ਫਰਸਟ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਵਰਲਡ where colonization and all of these things, we are the children of colonization. The fact that ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, we are the children of colonization, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ colonization ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ
ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, unless we do not know our story, we are not going to write the story of the future. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ then please ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। We have a very special guest with us today, Jessica Gonzalez Rojas. Gonzalez, sorry, excuse me for my UK knowledge of English. Yeah, she's a state assembly woman, she's a senator, she's a New York State Assembly member, yeah? Okay. I mean, in the past, she has worked with the Sikh community on many fronts. She helped pass a resolution on Char Sahibzade. She helped pass a resolution on the 400 Guru Tegh Bahadur Sahib's martyrdom anniversary. And she's helped the community in many respects. So we are very delighted to have you today. So let's hear a few words from Jessica. Thank you. I'm a little short. Greetings, everybody. No, I'm good. Greetings to the honorable members of the World Sikh Parliament. I am so thrilled to be here. My name is Assembly Member Jessica Gonzalez Rojas, and I represent the neighborhoods surrounding this community: Jackson Heights, East Elmhurst, Corona, Woodside, and Astoria, home to many Sikh families. I am so proud that there are over 10 countries that are represented here today, and that you all are on your 4th global session of the World Sikh Parliament. It means a lot for me to be here to participate in this historic event, and we recognize that you represent the interests of the Sikh nation across the globe, right here in East Elmhurst, just outside my district. And I understand that you all are experiencing a period of turmoil and challenges as a minority community. But know that here in Queens, we are a community that welcomes everyone. And not only do we welcome everyone, we celebrate everyone. And the Sikh community has been at the forefront of leadership and community and power building across not just our borough, but across the whole state. I did some research. Every time I come, I always like to ground myself in some of the principles of Sikhism. And I learned and I know that it includes the ideas of faith and meditation in the name of one creator. It is about divine unity and equality of all humankind. And engaging in, let me make sure I say this right, is it seva? Seva, right? Selfless service. And as a public servant, that means the world to me. Your contributions to our community, not just here in Queens, but across the state and across the country, and clearly across the globe. One of my favorite principles was around striving for justice for the benefit and prosperity for all. That means everything. Fighting for justice, fighting for prosperity. My core beliefs as I do my work is equity, dignity, and justice. And there's so much alignment in the work that we do together. And I know Guru Nanak, yes, initiated the concept of langar and offering free food to people of every caste, background, and age in the community. And I've seen langar in action. During the pandemic, it is the Sikh community that partnered
across my district to help ensure that we were addressing the hunger that our communities were experiencing. And we saw how there were families waiting around blocks at food pantries where they were picking up some goods, but it was the Sikh community in the World Sikh Parliament that came and brought hot food, hot, delicious food with love to so many of those community members. And we got to partner on this so often, and I thank you so much for your leadership. So those are principles that are very important to me. You all are welcome here in Queens. I thank you for choosing East Elmhurst as your place of gathering for this historic occasion. And again, I want to just congratulate you for the incredible work that you do, not just here in New York City or in Queens, but New York State, the United States of America, and every country that you all are representatives. So I'd like to call up the leadership, and I'd like to present a citation congratulating the World Sikh Parliament in celebration of the 4th Global Session of the World Sikh Parliament with gratitude for your contributions and service the Sikh community and culture does and contributes to in New York City, New York State, and across the globe. So come on up and congratulations. So many thanks to Jessica Gonzalez for her wonderful words and her contribution to help assist our community on different issues. And thank you so much for the citation especially. Now I'd like to invite the next speaker, Swaranjit Singh. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਨੈਟੀਕਟ ਤੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ NGO ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ US ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ US ਦੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਆਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ ਐਕੁਇਟੀ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨਤਾਨ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ। ਸੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ 37 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਪਲੱਸ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਇੱਕ ਐਸੀ one and only state ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਬਣਿਆ to recognize ਨਵੰਬਰ 1 as Sikh Genocide Remembrance Day। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਫਰਟ ਟੂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਅਸ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 80s 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਗਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਓਵਰਆਲ, ਕਨੈਟੀਕਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੈਸੇਚਿਊਸੈਟਸ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, 10 ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਲੀਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਐਫਰਟਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਥਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੀ, ਉੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਧਾਰਾ 25B ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨੈਟੀਕਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨਨੇ ਬੜੀ ਬੇਪਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ 80% ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਬੇਡੀ ਬੇਪਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ, ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰੀਸੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।
ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਈਵਨ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ NGO ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੈਮ ਬਰਾਊਨਬੈਕ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਇਨ ਲਾਰਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀਦ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਈਵਨ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਟਵਿੱਟਰ ਬੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨਾਇਆ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 3 ਪੇਜ ਦੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਓਖਲਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ 2018 ਜੂਨ 1 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1984 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਨੈਟੀਕਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਇਨ ਡੈਪਥ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ US ਸੈਂਸਸ ਸੀ 2020 ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ US ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੰਥ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਈਵਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 189 ਹੋਇਆ ਸੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰਿਕ ਮਹੀਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ April 14 ਨੂੰ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ US ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, US ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਟੂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ April 14 ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਡੇ। ਤੇ HR 1160 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਸ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵਰਲਡ ਐਕੁਇਟੀ ਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ US ਸੈਨੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ 2019 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਨਾਰਵਿਚ ਦੀ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਪਲੈਕ ਲੱਗੀ ਸੀ 1984 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਚੈਨਲ 8 ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਜੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਲੈਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਡਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਵਜਿਆ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਈਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਚੁਣਿਆ 11 ਮਾਰਚ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਭਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਪੇਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਟਰਡਮ ਡੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀ ਹਾਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਕੋਸੋਵੋ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਬੀਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਸੋਵੋ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਕੋਸੋਵੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਊਂਸਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੁਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਪ ਵਰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਰਦਰਨ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਸਿਰਜਣੇ, ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ, USA ਤੋਂ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੇਮਿਸਾਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਔਰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਸ ਨੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਲਾਈਡਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਖਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ICS ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਕਸਲੈਂਟ ਵਰਕ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਓ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉੱਥੇ 15-20 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, 2-3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 20 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਵੋ। 20 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਇਤਫਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਸੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤਾਈਓ ਹੀ ਇੱਕ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਪੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਬੋਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਸੰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਕ ਤੱਕ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕਮੀ ਪੈਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ঋਣੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟੈਲੈਂਟ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 5-5 10-10 ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹ 2-2 ਘੰਟੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੌਬਿੰਗ ਹੈ,
ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਈਮੇਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਫਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨਹਾਟਨ 'ਚ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਫਲਤਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੀਏ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਫਲਸ਼ਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੇਮਾ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਮੇਰੇ 4 ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ 20s, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੰਡਰ 30s ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, 40+ ਹੋ ਜਾਂ 30+ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ। ਯੂਥ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਵੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ 1984 ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 1984 ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਫ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਏਜ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 25 ਜਾਂ 30 ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਖੇਮਾ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ, ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਏ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬਲੈਕ ਸੂਚੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਉਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਫੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਪਲੇਟ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜੀਏ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਲਾਸ ਵਨਸ ਈਅਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ UK ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਨਸ ਈਅਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। 15 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉਹ ਯੋਧੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੋ ਮੈਸੇਜ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਨਾ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਮੜੌਲੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ 2-4 ਮਿੰਟ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਦਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਤੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਗਲਪਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕਲੇਮ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਤਪਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਟਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਡ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਥਿਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਥਿਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਮਪਲੋਈ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 1000, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੌਂਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਰੋ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 1000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੱਚੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਮੋਹਰੇ ਕਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਝੌਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਆ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਪੀ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੱਸੇ, ਵੀ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ USA ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਫਲੇਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਇਓ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਡੈਸਪਰਾ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੋਤੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ 30% ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ,
ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। 7 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਤੀਜਾ ਝੂਠਾ ਸਾਧ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਜੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੇ ਡਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਸਾਜਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ 5 ਪਿਆਰੇ। ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ 50% ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਪਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹੀ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਹਵਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੱਬੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੇ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਘਾ ਦੋ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਆਓ ਪਾਓ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਵਾੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ।
ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣ, ਉਹ ਜੁੜਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਸ, ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਛ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਝੂਮਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੌਂਦ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਕੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਯੂਥ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਯੂਥ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਾਲਕੀ ਘਟਦੀ ਪਈ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਵੇਚੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬਹੁਤ ਲਿਆਂਦੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਾਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10-10 ਦਿਨ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈੜੇ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 1% ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦ੍ਰਿੜ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ UK ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਗੁਣ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਲਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟਰ ਆ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁਛ ਮਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਜੋ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਬਰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ UK ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜਲਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਖੀਰ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ UN ਤੋਂ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਹੈਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣ ਠੀਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी भाई टच करके देखिए, ऑन करो हाला ऑन कर रहा है सो गया। हाँ जी, सो जरा साडा पहला मैं पढ़ना शुरू कर देना मीन टाइम जिसले प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा, सो दैट वी कैन यू कैन सी कि की है। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਦ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ reinforces the mandate of the Sarbat Khalsa as in 2015 recognizing Bhai Jagtar Singh Hawara as the Jathedar of Sri Akal Takht Sahib and stands with a mission of Sikh sovereignty to self-determinate, a cardinal principle in international law and within the Charter of the United Nations in creating an independent state of Khalistan. Sat Sri Akal. Resolution number 2. The World Sikh Parliament appreciates Canada's acceptance of India's role in the killing of human rights activist Bhai Hardeep Singh Nijjar and India's role in transnational repression on Canadian citizens. We request the nations under the Five Eyes and NATO to follow suit and acknowledge India's role in threatening, harming Sikh citizens in these countries who are standing for human rights and justice. The World Sikh Parliament asks for an investigation into the deaths of Bhai Avtar Singh Khanda, UK, and Bhai Paramjit Singh Panjwadi, Pakistan. Sat Sri Akal. Resolution number 3. The World Sikh Parliament will work with the United Nations organ bodies, other international bodies, elected officials and lawmakers to address the issue of transnational repression that violates the sovereignty of countries where Sikhs are allowed to promote the cause of Sikh self-determination, working towards a Sikh homeland. The World Sikh Parliament also recognizes the sovereign rights and freedoms of the people of Ukraine, the people of Kashmir and the Nagas. Resolution number 4. The World Sikh Parliament demands the release of the Sikh prisoners of conscience in India who are fighting for their political and religious rights. Many of them are languishing in jails and have covered their terms. The World Sikh Parliament demands to the establishment of an international criminal tribunal to punish those who have carried out genocide against the Sikhs since 1984. Sat Sri Akal. Resolution number 5. The World Sikh Parliament applauds the sterling efforts of Sikhs across the globe who advocate and campaign for our national right of self-determination in the form of a sovereign independent state of Khalistan in Punjab, as mandated by the Sarbat Khalsa gatherings of 26 January 1986 and 10th November 2015, underpinned by international law that peaceable struggles is the only means of resolving the Indo-Sikh conflict, and we urge the international community to recognize this reality and support us in this noble, lawful, and ultimately necessary endeavor. The Sikh nation salutes the martyrs of our cause and shall honor them by realizing their dream of sovereign independence in our homeland. Resolution number 6. The World Sikh Parliament
encourages the Sikhs in the diaspora community to participate in projects preserving their villages, help develop and build educational institutions for the growth of religion and cultural values, including leveraging websites such as mypin.com. Resolution number 7, a आखिरी resolution है जी. The World Sikh Parliament dutifully asks the global community to recognize the challenges faced by all Sikh organizations and individual activists who are leading or promoting Khalistan referendum and or for self-determination. Hum rakhat padshahi dawa ja itko ja aglo pawa. Promoting Sikh Amrit Sanchar in Punjab and outside in the diaspora, and asking all Sikhs to practice their faith freely without any fear. The World Sikh Parliament asks the global Sikh community to practice their faith freely without any fear and prejudice, and requests the diaspora to create resources for socio-economic reforms in their respective villages that create affinity for the youth to grow in Punjab. Sat Sri Akal. So having said that, I'll now request the speaker to close the session and give his final words on this meet. And I'll ask भाई हिम्मत सिंह जी जे अगला इजलास था जे कुछ प्लान किया है उहदे बारे थोड़ा दस दें जी. ठीक है डॉक्टर अमरजीत सिंह जी. रेजोल्यूशंस ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ 5 ਜੈਕਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵੱਲੋਂ. Sri Akal. ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੈ ਕੋਏ ਨ ਕਿਸੇ ਰਿੰਝਾਣ ਦਾ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਜਿਉ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿੰਝਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ. ਇਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਬ ਚੱਲ ਨੀਮ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ. ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ 1710 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ. ਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਤੇ ਅਨਹਿੰਡਰਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੁੱਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ. ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇਗ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਤੇਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਰਿਆ
ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਆਣ 78 ਜਾਣ 97 ਹੋਰ ਪੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ 98 ਤੇ 97 ਚ ਕਿਤੇ ਬਾਬਰ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਆਣ 78 ਜਾਣ 97। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਕੂੜ ਹਾਰਦਾ, ਝੂਠ ਹਾਰਦਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਡੈਸਕ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੈਨਲਸ ਰਾਹੀਂ TV 84 ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੀਡ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 3 ਫੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਇਸ ਫੋਰਮ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਭਰੇ ਖਲ ਚਤਰਬ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਪਿੰਗਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਟ ਆਏ, ਡਾਲਸ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਅਲਰਟ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੀਰ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸੋਵਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜ਼ਮਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਠੀਕ 84 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10 ਜੋਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ
ਮੁਗਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਨ ਐਮਪਾਇਰ ਸਲਤਨਤ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੀੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਬਹਾਦਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੇ ਜੰਗ, ਇਹ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਦ ਹਮਨੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਿ 5 ਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕੰਪਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। 5 ਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਔਰ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 5 ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦ ਹਮਨੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ, चित आवण का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत, देख तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। हुण तुसीं श्रोमणी कमेटी वालों अरदास दी कीती ट्रांसलेशन श्री साहिब जी सहाय दी ट्रांसलेशन देखोगे तो उहदे च लिखिया, ओ सॉर्ड आई सीक दाई प्रोटैक्शन, कि दुनिया दे अंदर जे कोई प्रोटैक्शन है तो वह इस दी छतर छाया थले ही है। तो 10वें पातशाह का ही ये फरमान है, खग खंड बिहंडंग खलदल खंडंग अत रण मंडंग वर पंडंग पुज दंड अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग पाण प्रभंग सुख संता करणंग किलबिक हरणंग दुर्मत दरणंग अस शरणंग जय जय जग कारणन मम प्रतिपारंग जय तेगंग जय तेगंग जय तेगंग। हुण ये है कि जिहड़ा अस दी शरण चलो ओ सॉर्ड आई सीक दाई प्रोटैक्शन। हुण ये जदों तक खालसे दे गात्रे एवें नहीं, भाई रतन सिंह भंगू ने लिखिया खालसा बादशाह जां बागी। गुलाम लफज असी बहुत बार वरतते हैं जी, असी गुलाम है, ये ईडियम है। गुलामी स्टेट ऑफ माइंड है। जो बादशाह जां बागी है, जां खालसा सॉवरन है, बादशाह है, जां उस बादशाहत लई लड़ रहा है। गुलामी तो स्टेट ऑफ माइंड होंदी है। जिहने गुलामी कबूल लई गुलामी च ओह जिउंदा है, जिहड़ा गुलामी नहीं कबूलदा वो शहीद। और बहुत बार राज की जदों गल हुंदी है तो मैं ये कहना भी असी 3 राज कीते ने, क्योंकि पॉपुलरली बंदा सिंह बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह दे। मैं क्या एक राज बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह ने भी किया, और जिहड़ी उन्हां दी शहादत है बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह दी अपनी आज़ाद रियासत दे विच ही हुई है। भावें वो 20 फुट सी 30 फुट का दायरा सी, उन्होंने निशान गढ़ दिता कि असी सॉवरन है, चुंगी दिओ साडा राज है। और उस राज नूं डिफेंड करते हैं जदों लाहौर तो हमलावर आउंदे ने, बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह शहीद होंदे ने। मैं क्या सब तो शॉर्ट लिव्ड ते सब तो छोटी टैरीटरी वाला राज बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह ने एस्टैबलिश किया है। ये सॉवरनिटी का कानसैप्ट है। एक गल पाई किरपान महज कोई ये सिंबल नहीं है जिवें साडे बहुत सारे कहण दी कोशिश करते हैं। ये इस गल की याद दहानी है। और 10वें पातशाह का ये फरमान, जे तुसी कदे पर्शियन लिटरेचर देखो, डॉक्टर इकदार करामत चीमा बैठे ने, शेख सादी
ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਚੁੰਕਾਰਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਕਿ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਹੀਲੇ ਕਰ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਹਲਾਲ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਫੜ ਵਾਹੀਏ। ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਚੱਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਊਅਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਆ ਭੁੱਖ ਝਾੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਗ ਨਾ ਕਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਕਉ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਭੰਨਿਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸ ਵਿਦਾਊਟ ਜਸਟਿਸ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਨੌਕਰ ਦੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਨੌਕਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਰਮਨੀ 'ਚ ਹੈ। 1000 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਥੁੱਕਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਦੇ, ਮੂੰਹ ਅਡਾ ਕੇ ਥੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤ ਹੈ ਕੇ ਲਾਇਕ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਕਿ ਜੀ ਗੋਡ ਕਿੰਗ ਕੈਨ ਡੂ ਨੋ ਰੋਂਗ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤ ਹੈ ਕੇ ਲਾਇਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਖੋਹਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਥਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਲਕਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਕ ਦੁਖਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਕ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਖਾਸ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 4-5 ਵਜੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਯੋਧੇ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਾਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਵਰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਚਾਅ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੇਥ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਦੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਚਾਹੇ ਜੋਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ
ਆਪਣੇ 30 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁੰਗਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਹੈ, 30 ਸਿੱਖ ਖੜੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਦੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਚਾਹੇ ਜੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਫਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਭਾਵਾ, ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਨੇ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ, 14 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਦਾ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਖੀਰਲੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣੇ। 50,000 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 92 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ, 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੁਮਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਸ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੂਝੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੜੇ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। देयर वाज नो ग्रेन ऑफ फियर इन देयर स्किन, कि कल्ला कल्ला इवें लड़िया जिवें उन्होंने और अंदर गए उन्होंने केसरी बाणे पहने सी, केसरी जिहड़ा वो पूरा अरदासा सोध के गया असी मौत की लाड़ी वरण चले हैं, क्योंकि अज जो असी 9 अक्तूबर की उस सवेर को याद कर रहे हैं, ये इन्हां शहीदां दी बदौलत है कि ये जिहड़ा भुल गया सी 1849 तो बाद। मैं समझदा 1977 पहली बार संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वालियां दे दीदार करन दा मैनूं मौका मिलिया, और अजे 2 महीने पहला उन्होंने टकसाल की सेवा संभाल मिली सी जलंधर च मिंटगुमरी गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिथे कीर्तन दरबार हुंदे सी एनुअल, उस दे विच। और मैं ये देखिया कि भाई ये जिहड़ा 1977 तो 84 तक का सफ़र है, आलमोस्ट 7 साल का पीरीयड है, किन्नी वड्डी तब्दीली जिहड़ी है वो कौम च लिआंदे ने। लेकिन एक गल जिहदे ते बहुते हिस्टोरीअनस का ध्यान नहीं है, क्योंकि जो असी अंग्रेज़ों तो आज़ादी की गल करते हैं उहदे च असी सारिਆਂ ਨੂੰ ही लै आने विच कूके भी विच है भी ने वो। लेकिन जे पहला यतन होया सिख राज का 1849 जाण तो बाद, तो भाई महाराज सिंह है वो निरोल, उन्होंने वापस वही खालसा राज। बाकी तो फिर वो कूका मूवमेंट होए, गदर मूवमेंट होए, तो नैशनलिज्म के खाते च पे। तो 1849 भाई महाराज सिंह की शहादत तो बाद पहली बार आलमोस्ट 150 साल बाद किसी ने डायरैक्ट कनैक्ट किया राज के कानसैप्ट नाल, खालसा राज नाल। वो संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां ने कि भाई तुहाडा विरसा की है, तुसी तो बादशाह सी, तुसी तो शेरां दे पुत्त हो, तुसी किहनां दी गुलामी आ दिल्ली की है, तुसी इकट्ठे होवो
ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 42 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 29 ਸਤੰਬਰ ਬੀਤਿਆ, ਸਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, 39 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਔਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ wrote the history of coming hundreds of years on the night of June 5th, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟਰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਵੈਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ 5 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿਛੇ ਮਸਤਾਨਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਕਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨਕਲਪਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਪਾਰਟ 5% ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਹਿਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ, ਯੂਰਪ ਵੀ ਔਰ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਅੱਜ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁੰਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘਾਂ, ਜਿੰਦਿਆਂ, ਸੁੱਖਿਆਂ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘਾਂ, ਹਵਾਰਿਆਂ, ਰਾਜੋਆਣਿਆਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਝਲਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਧ ਹੋਏ ਕੀ ਗਮ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਝਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਜੋਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇਟ ਔਰ ਪਲੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹੇ ਔਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਸਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ 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 ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਸੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੜ ਲਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਜੋ ਅਜਲਾਸ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਅਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਔਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਗੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੇਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ